हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एडुमेक यूट्यूब चैनल को तुम्हारे स्वागत पिलामाने तृतीय श्रेणी गणित कार्यपुस्तिकार प्रत्येक सप्ताह एवं प्रत्येक दिवसर कार्य को हम गोटे पर गोटे आलोचना कर जाइछंती ए चैनल रे एवं आज हम आलोचना करबा सप्ताह 23 रो पंचम एवं षष्ठ दिनर कार्य कोन अछि एवं ता पूर्वरु पिलामाने जो सप्ताह बा जो दिनर कार्य को तुम जानिबा ପାଇଁ चाहबो ता चैनल रो सर्च करी तुम तार सठिक उत्तर पाई परिबो ताल ठीक अछि ताल आज आरंभ करबा सप्ताह 23 दिवस पंचम एवं षष्ठ दिनर कार्य सप्ताह 23 दिवस 5 एक नंबर अछि देखो पिला माने बणभोजी ପାଇଁ निम्नलिखित परिमाणर जिनिस किनिले ସେମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇକେଲରେ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପ୍ରତି ପିଲା 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ର ଜିନିଷ ନେବେ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନେବେ ତଳ ସାରଣୀକୁ ବାଛି ଲେଖ ଦେଖ ଚାଉଳ ନେବେ 19 କେଜି କିଲୋଗ୍ରାମ आलू 12 किलोग्राम डाली 6 किलोग्राम कखारू 7 किलोग्राम अदा 1 किलोग्राम पोटल 4 किलोग्राम पनीर 2 किलोग्राम मसला हूँ 1 किलोग्राम लुण 1 किलोग्राम सोरिष 500 ग्राम जीरा 500 ग्राम बीन 2 किलोग्राम चीनी 4 किलोग्राम बिलाती बैगण 5 किलोग्राम देशी आलू 4 किलोग्राम जाळेनी 11 किलोग्राम ताहले एठी कोन अछि देखो ताहले एठी पिलार नाम जिनिसर नाम जिनिसर परिमाण 20 किलोग्राम प्रत्येक पिला 20 किलोग्राम जिनिस नेबे ताडू अधिका नुह ताल पिलार नाम अछि जसवंत सविता आलोक माधव ताल देखो जसवंत कोन नै जिनिस हला डाली बीन डाली हला 6 किलोग्राम बीन हला 2 किलोग्राम ताले आउ दुईटा जिनिस से नबो एवं मिसेले जेमति होतबो 20 किलोग्राम ये 6 2 8 अर्थात आउ 12 किलोग्राम जिनिस से नबो ताले को जिनिस से नबो देखो देखो प्रथमे हम कोन करबा जो जिनिस गुड़िकर ना अच्छी डाली बीन आम प्रथमे ये चिन्ह देदेबा जे डाली बीन ये अच्छी चाउल सविता नौ चाउल चाउल अच्छी कारण आम जिनिस को आम डबल ना गणी हो तेना आम प्रथमे चिन्हट करदेबा जे को जिनिस प्रथमे अच्छी आलू पोटल देख आलू आउ पोटल या आलोक नहीं तेणु कौन है आमर आलू अच्छी देख आलू एटा पोटल एटा पनीर चीनी सोरिष जीरा पनीर एटा पनीर एटा पनीर चीनी चीनी आमर एठी चीनी सोरिष सोरिष ला एठी अछि सोरिष जीरा जीरा एवं तापर अछि एठी लूण लूण ताले ठीक ताले अवशिष्ट आउ जो रहिला ताको आमे कोन करिबा नै भाग करदेबा देखो डाली बीन ये हला 6 2 8 आउ 12 किलोग्राम कोकोडा मिसले 12 किलोग्राम हो देखो एठी अछि जाळेनी एवं मसला ए दिटो को आमे नै परिबा तो ये नबो जाळेनी मसला तेणु जाळेनी हला केते 11 किलोग्राम एवं मसला हला 1 किलोग्राम देखो ये केते 6 2 8 8 1 9 9 11 हला केते 20 किलोग्राम तेणु जसवंत एतो धना से जाओ तापर सविता चाउल चाउल हला 19 किलोग्राम 20 किलोग्राम में आउ 1 किलोग्राम दरकार तेणु आपको अदा आमे दे देबा तेणु ये चाउल अदा तेणु एक ये हला 1 किलोग्राम तेणु वर्तमान सवितार 20 किलोग्राम हो गला तेणु से ताको धरना जीवो आलोक आलू पोटल ये होला 12 4 16 तेणु आउ 4 किलोग्राम आपको दरकार तेणु आपको देशी आलू आमे दे देबा ठीक अछि एटा हम लिखि देबा देशी आलू आपको मध्ये हम दे देला केते 4 किलोग्राम तेणु वर्तमान आलोकर मध्ये 20 किलोग्राम हो गला वर्तमान देखिया माधव माधवर केते होउजी 2 4 6 ये हला 500 500 हला 1 किलोग्राम 7 किलोग्राम आर समुदाय हेछि तेणु आउ जो तक रहला देखो कखारू 7 किलोग्राम आपको हम दे देबा कखारू नौ ये कखारू एठी हम लिखिबा ये 7 किलोग्राम गला कखारू आउ कोन नबो
तापर आसिला हमर बिलाती बाइगण 5 किलोग्राम आपको देदेबा। तो लिखा बिलाती बाइगण तो ये है 5 किलोग्राम। केते सब तो देखिबा 2 4 6 ये है 1 7 7 14 5 19 ଏବଂ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଗଲା ନିଆ ହେଇନି ଦେଖ ଏଠି ଲୁଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଜନ ତ ଲେଖା ହେଇନି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଲେଖି ଦେବା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗଠି ଆମେ ଲୁଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ଓଜନ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧବର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଯିବେ ତେଣୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଯଶବନ୍ତ ସବିତା ଆଲୋକ ମାଧବ ପ୍ରତ୍ୟେକ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲେଖା ଓଜନ ଧରି ଯିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସପ୍ତାହ 23 ର ପଞ୍ଚମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ସପ୍ତାହ 23 ଦିବସ 6 ଏକ ନମ୍ବର କ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଏଠି ଦିଏ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ଇଏ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଆଗ ଗ୍ରାମ ଆଡୁ ଯୋଗ କରିବା ଇଏ ହେଲା 0 0 5 ମିଶିଲା ଆମର 5 5 2 ହେଲା ଆମର 7 7 5 ହେଲା 12 ତେଣୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା ଯେ 12 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ। ସେଭଳି ଏଠି ଦେଖ ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତେଣୁ ଏଠି କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଅଛି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ 350 ଗ୍ରାମ ରୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ 600 ଗ୍ରାମ ଆମେ କଣ କରିବା ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ 0 ରୁ 0 ଗଲେ 0 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5 ଏଠି 3 ରୁ 6 ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠୁ 1 ଆସିଲା 13 13 ରୁ ଯଦି 6 ଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ହବ 7 ଏଠି ଅଛି 3 3 ରୁ 3 ଗଲେ 0 ତା ଅର୍ଥ ଏଠି 0 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ ବା ବିୟୋଗ କଲେ କେବଳ 750 ଗ୍ରାମ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଅସିତ ବାବୁ ଦୋକାନରୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଳୁ ଓ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ କିଣିଲେ ସେ ଦୋକାନରୁ ମୋଟ କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷ କିଣିଲେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଅସିତ ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ କିଣିଲେ ସମାନ କେତେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସେ କହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 2 କିଲୋଗ୍ରାମ କିଲୋଗ୍ରାମ କୁ ଆମେ କିଗ୍ରା ଲେଖିବା। ପିଆଜ କିଣିଲେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଦୋକାନରୁ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଣିଲେ କହିଲେ ଆମେ ସେ ମିଶେଇଦେବା ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କେତେ ନାହିଁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଶାଣ ଇଏ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା କେତେ ହେବ ଇଏ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା 3 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଦୋକାନରୁ ସେ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଣିଲେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ରେଖା ଗୋଟିଏ ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ଡାଲି 350 ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ଓ 450 ଗ୍ରାମ ଜିରା କିଣିଲେ ସେ ମୋଟ କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷ କିଣିଲେ। ତେଣୁ ଏଟା ଲେଖିବା ଯେ ରେଖା ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନରୁ ଡାଲି କିଣିଲେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ତାପରେ ସୋରିଷ କିଣିଲେ 355 ଗ୍ରାମ। ଜିରା କିଣିଲେ 450 ଗ୍ରାମ। ଅତএବ ସେ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଣିଲେ କଣ କରିବା ମିଶେଇଦେବା ଯେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ମିଶାଣ 355 ଗ୍ରାମ ମିଶାଣ 450 ଗ୍ରାମ ସମାନ ମିଶେଇଲେ ଆଗ ଗ୍ରାମ ଆଡୁ ମିଶାଇ ଆଣିବା ଆମେ ଇଏ ଦେଖ 5 ତାପରେ 5 5 10 0 ଖେଳିଲା 1 ये 4 3 7 1 8 5 13 3 खेलना 1 ये है 8 1 9 तेणु केते हला समुदाय जे 9 किलोग्राम 305 ग्राम तेणु से मोट जिनिस 9 किलोग्राम
305 ଗ୍ରାମ କିଣିବି। ଗ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଦୈନିକ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଯଦି ଛାତ୍ରାବାସରେ 34 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଥାଏ ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଉଳ ନେଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ବଳିବ? ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଚାଉଳ ଅଛି ବା ଚାଉଳ ଥିଲା ଆମେ ଲେଖିବା ବେଟର ହବ। ଚାଉଳ ଥିଲା 34 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଉଳ ନିଆଗଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଉଳ ନିଆଗଲା କେତେ? 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ପରିମାଣ ଚାଉଳ ବଳିବ? ଅତଏବ ଆଉ ଚାଉଳ ବଳିବ କଣ କରିବା? ବିয়োଗ କରିଦେବା। 34 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିয়োଗ ଇଏ ହେଲା 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ। ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଧାଡିରେ ଯଦି ବିয়োଗ କରି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ କରି ତାକୁ ବିয়োଗ କରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମ ରେ 000 ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବିয়োଗ କରିବା ଯେ 0 ପ୍ରଥମେ 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5, ତାପରେ ଅଛି 9 ରୁ 2 ଗଲେ ହେଲା 7, ତେଣୁ 750 ଗ୍ରାମ। ଏଠି ଆମର ଅଛି 3 ରୁ 5 ଗଲେ 8, ଏଠି ଅଛି ଆମର 2 ରୁ 1 ଗଲେ 1, ତେଣୁ 18 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ ଆଉ ବଳିବ। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ରୋଷେଇ ପରେ ଆଉ 18 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବଳିବ। ଇଏ ଥିଲା ସପ୍ତାହ 23 ର ଷଷ୍ଠ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଡୁମ୍ୟାଥ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡିଓ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ତା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅ, କାରଣ ତମ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ କରିବି ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ତମେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ତାହେଲେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।